دین جو ہماری زندگی کے اندر آئے گا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی مبارک محنت سے آئے گا، جو محنت اللہ نے ختم نبوت کے صدقے میرے اور آپ کے ذمہ لگائی ہوئی ہے۔ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ آج یہ ذمہ داری کا احساس ہمارے اندر کیوں پیدا نہیں ہو رہا؟ کہ آج ماحول نہیں ہے۔ جیسے ہمارے بڑوں نے ابھی جو مثال دی کہ ماحول سے زندگی بدلتی ہے۔ اللہ والے کہتے ہیں کہ ماحول بدلو، صحبت بدلو، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تم نہ بدلو۔ ماں کے پیٹ سے کوئی چور ڈاکو نہیں بنتا۔ ماحول کی وجہ سے، سوسائٹی کی وجہ سے، صحبت کی وجہ سے آدمی غلط لائن میں چلا جاتا ہے، اور ایک آدمی دین کا ماحول اختیار کرتا ہے، اللہ والوں کا ماحول اختیار کرتا ہے، تو اللہ پاک اس کی زندگی کو بدل دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، یہ جو نبی والا کام جو ہے نا، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس محنت کے لیے اللہ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو دنیا کے اندر بھیجا، اور ہر نبی کو اللہ پاک نے دنیا کے اندر اس کلمے والی محنت کو دے کے بھیجا۔ اگر اس سے اونچی کوئی محنت ہوتی تو اللہ نبیوں کو دنیا کے اندر دے کے بھیجتے۔ اس سے اونچی کوئی محنت نہیں ہے، اس سے اونچا کوئی کام نہیں ہے، اس سے اونچی کوئی فکر نہیں ہے کہ کس طرح دین میرے اندر آ جائے، کس طرح ساری دنیا کے سارے انسانوں کے اندر دین میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں آ جائے۔ اس محنت کے لیے نبیوں کو آروں سے چیرا گیا، اس محنت کے لیے نبیوں کے جسم سے لوہے کی کنگھیوں سے جسم کو نوچا گیا۔ اس محنت کی خاطر پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے مقام کے اوپر پتھر کھانے پڑے۔ اس محنت کی خاطر آپ نے پیٹ کے اوپر پتھر باندھے۔ اسی محنت کے لیے آپ اپنی بیٹی کے گھر میں گئے، حضرت عمران رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ اپنی بیٹی کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے آواز آئی کہ کون؟ آپ نے کہا بیٹی میں ہوں، پردہ کر لو۔ آپ کی بیٹی کہنے لگی ابا جی میرے پاس تو اتنا کپڑا نہیں ہے کہ میں پردہ کر سکوں۔ آپ نے رومال دیا بیٹی کو، بیٹی نے پردہ کیا۔ جب آپ اندر داخل ہوئے تو کیا دیکھ رہے کہ بیٹی کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا بیٹی کیوں رو رہی ہو؟ تو آپ بیٹی کہنے لگی ابا جی صبح سے شام ہو گئی ہے، میں نے ایک روٹی کا لقمہ نہیں کھایا۔ آپ نے کہا میری بیٹی صبر کرو، مجھے دو دن ہو گئے ہیں میں نے ایک لقمہ نہیں کھایا۔ تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، دین ایسی دنیا کے اندر زندہ نہیں ہوا، دین کے لیے قربانیاں کرنی پڑی ہے میرے بھائیوں دوستوں۔ یہ وہ دین کا باغ ہے جو حضور نے اپنے خون سے ہرا بھرا کیا میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں۔ آپ نے پتھر بھی کھائے طائف کے مقام کے اوپر، آپ نے بد دعا نہیں کی، یہی دعا کر رہے ہیں اے اللہ اگر یہ اسلام قبول نہیں کرتے تو ان کی آنے والی نسل اسلام قبول کرنے والی بن جائے۔ یوں بڑوں سے سنا ہے کہ محمد بن قاسم طائف کی نسل میں سے اسلام قبول کیا، اور اس اسلام کو لے کے ایک ملتان سائیول تک آیا اس کلمے کو بلند کرنے کے لیے۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اس کی عمر کتنی ہے؟ 16 یا 17 سال عمر ہے۔ آج کا مسلمان جس نے میٹرک کیا ہوا ہے اس کی عمر جو ہے نا 16 سال ہے، 17 سال ہے، 20 سال ہے، مگر اسے غسل کا پتہ نہیں پتا میرے بھائیوں دوستوں۔ کیوں نہیں پتا؟ کہ آج ہم نے دین کو ضرورت سمجھا ہی نہیں ہوا میرے بھائیوں دوستوں۔ آج ہم نے دنیا کو ضرور سمجھا ہوا ہے۔ دنیا کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک کے اندر جانا آسان ہے، ماں باپ کو چھوڑنا آسان ہے، بیوی بچوں کو چھوڑنا آسان ہے، گھر بار کو چھوڑنا آسان ہے۔ کیوں؟ کہ دنیا کے لیے ایک دنیا کی دوڑ لگی ہوئی ہے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں۔ آج ہر آدمی دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ اللہ والے کہتے ہیں دنیا کی زندگی دھوکے کا گھر ہے، مچھر کا پر ہے، مکڑی کا جالا ہے۔ دنیا کی زندگی جی لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ عبرت کی جگہ، یہ تماشا نہیں ہے میرے پیاروں، پل کی خبر نہیں ہے۔ 100 برس کا سامان اکٹھا کرنے میں ہم لگے ہوئے ہیں کہ بس دنیا دنیا دنیا، چیزیں اکٹھی کر لیجئے۔ ان چیزوں کو اکٹھے کرتے کرتے آدمی کی زندگی ختم ہو جاتی میرے بھائیوں دوستوں۔ ہماری ہڈیوں کا سرما بن سکتا ہے مگر دنیا ہمارے ہاتھ نہیں آ سکتی میرے پیاروں۔ آج خالی ہاتھ دنیا میں، آج خالی ہاتھ آدمی آیا ہے اور خالی ہاتھ دنیا سے جانا ہے۔ سکندر اعظم بادشاہ جس نے پوری دنیا کو فتح کیا، جب مرنے لگا اپنے وزیر کو نصیحت کی کہ جب میں مروں تو میرے کفن سے ہاتھ بائی رکھنا کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ پوری دنیا کا بادشاہ خالی ہاتھ جا رہا ہے میرے بھائیوں دوستوں۔ یہ زندگی بہت مختصر ہے، پتہ نہیں کب سانس کی تار کٹ جائے، کب دھوکے والی آنکھ بند ہو جائے، کب مٹی کی چادر لے کے ہم لیٹ جائے میرے پیاروں، یہ کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ آج جینے کے سارے پروگرام ہے، مرنے کا پروگرام ہی نہیں ہے کہ میں نے مرنا ہے، مرنے کے بعد قبر کے اندر لیٹنا ہے، قبر کے بعد میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، میں نے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے میرے پیاروں۔ آج یہ فکر ہی نہیں ہے کیونکہ ماحول نہیں ہے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں۔ جیسے گرمی سردی کا ماحول ہے، کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر آدمی گرمی سے بچ رہا ہے، ہر آدمی گرمی سے بچ رہا ہے۔ اگر سردی ہوگی تو ہر آدمی سردی سے بچے گا۔ آج دین کا ماحول نہیں ہے، دین کی فضا نہیں ہے، دین کے تذکرے نہیں ہے، اسی لیے آج مسلمان کو دین کے اوپر چلنا مشکل ہے، آج مسلمان کو نماز پڑھنی مشکل ہے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں۔ محمد بن قاسم اس دین کے لیے اس نے قربانیاں کی۔ ہمارے جو پاکستان ٹیم کا کھلاڑی محمد یوسف عیسائی سے مسلمان ہوا، جب تک کہتے اس نے میں نے اسلام قبول کیا اس وقت سے میری تہجد کی نماز مس نہیں ہوئی۔ ایک غیر مسلم ہے، اسلام قبول کیا ہے، اس کی تہجد کی نماز مس نہیں ہو رہی۔
ایک विदेशी मुसलमान है, मुसलमान के घर में पैदा हुआ है, आज नमाज पढ़नी मुश्किल है। आज देखें मेरे भाइयों, आज जुमा है, कितने लोग नमाजी हैं, मगर जब जुमा खत्म हो जाएगा, असर की नमाज होगी, कितने नमाजी होंगे, क्योंकि आज हमने दीन को समझा ही नहीं मेरे भाइयों दोस्तों को, दीन को जरूरत ही नहीं समझा। आज हमारे दिल के अंदर ये बात बैठी नहीं हुई कि नमाज से अल्लाह मसले हल करते हैं, नमाज से अल्लाह परेशानियां दूर करते हैं, नमाज से अल्लाह सुकून देंगे, नमाज से अल्लाह इज्जत देंगे, नमाज से अल्लाह हमारे हालात बनाएंगे, नमाज से अल्लाह पाक कब्र को रोशन करेंगे, नमाज से अल्लाह पाक कब्र को जन्नत का बाग बनाएंगे मेरे भाइयों दोस्तों को। जब ये यकीन होगा तो आदमी को जो अमल करना आसान होगा। आज इंसान के अंदर ईमान नहीं है, कमजोर है। जैसे एक आदमी बीमार हो, चारपाई के ऊपर लेटा हो, उठ के पानी भी नहीं पी सकता। एक आदमी तंदुरुस्त है, सेहतमंद है, उठ के जो ना पानी भी पी सकता है, वजन भी उठा सकता है। जो चारपाई पे लेटा है उसे भी आदमी जो ना ये नहीं कहेगा मुर्दा है, इंसान कहेगा आदमी ये लेटा हुआ मरीज आदमी है जो ना। और एक आदमी चल रहा है उसे भी आदमी कहेगा मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों। मगर उस जो लेटे हुए के पास इतनी ताकत नहीं है कि उठ के पानी पी सके। एक आदमी के पास ताकत है, वो पानी भी पी रहा है, वजन भी उठा रहा है, काम भी कर रहा है। मेरे भाइयों दोस्तों, आज हमारा इतना ईमान कमजोर हो चुका है कि आज हमें नमाज पढ़नी मुश्किल है मेरे भाइयों दोस्तों। तो कैसे हमारी परेशानियां दूर होंगी, कैसे हमारे हालात ठीक होंगे, कैसे मसले हल होंगे, कैसे हमारे घरों के अंदर बरकत आएगी मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों। इसीलिए जो ना कहा जाता है कि जो अल्लाह ने खत्म नबूवत के सदके काम दिया हुआ है, ये नियाबत वाला काम है, खत्म नबूवत वाला काम है। और जो आदमी इस काम को करेगा अल्लाह उसको जाया नहीं करेंगे मेरे भाइयों दोस्तों को। यूं सुना बड़ों से कि जिसके दर्द नबी का सीने में हो, वो जहां भी मरे वो मदीने में हो मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों। और कहते हैं कि जो आदमी हजूर वाले काम को करेगा उसे अल्लाह हजूर का पड़ोस नसीब करेंगे। जो आदमी हजूर वाले काम को करेगा अल्लाह हजूर की शफात नसीब करेंगे। जो आदमी हजूर वाले काम को करेगा खुद अपने हाथों से हजूर अपने जो हाथों से हौज़े कौसर का पानी पिलाएंगे मेरे भाइयों दोस्तों को। कहते हैं कि हमारे प्यारे नबी सारे नबियों से आला है और उनकी मेहनत में सबसे आला है। जो मेहनत में लगेगा अल्लाह उसको आला करेंगे, आला जन्नत देंगे, आला मकाम देंगे, आला अल्लाह इनामा से नवाजेंगे मेरे भाइयों दोस्तों। इस दावत वाले काम को करने की बरकत है। ये मामूली काम नहीं है, ये बहुत ऊंचा काम है। जो इस काम में लगेगा अल्लाह उसको भी ऊंचा कर देंगे। इसलिए हमारे बड़े कहते हैं कि माहौल बदलो, सोबत बदलो। ये हो ही नहीं सकता कि तुम ना बदलो। माहौल की बरकत से अल्लाह जिंदगी बदल देते हैं। ये हमारा पेशावर का मरकज है। यहाँ पे जुमेरात को बयान होता है, अल्लाह वाले जो ना बयान करते हैं, अल्लाह वालों की सोबत में बैठने की बरकत से अल्लाह जिंदगी बदल देते हैं मेरे भाइयों दोस्तों। इसके लिए जो ना नियत की जाए, इरादा किया जाए इस काम में जो ना आगे बढ़ने के लिए और अल्लाह के रास्ते में निकल के इस काम को सीखने के लिए। यकीन करें वक्त गुजर जाएगा, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता है। कहते दुनिया में दो चीजों की कज़ा नहीं है, एक वक्त की कज़ा नहीं है, एक सांस की कज़ा नहीं है मेरे प्यारो। जब ये वक्त गुजर गया तो फिर पछतावा ही पछतावा होगा मेरे भाइयों दोस्तों को। जिंदगी बहुत मुख्तसर है, ये चांस हमारे पास एक ही है, दोबारा चांस नहीं मिलेगा। जब तक सांस है उस वक्त तक मेरे और आपके चांस है मेरे भाइयों दोस्तों को। अगर सांस खत्म हो गया तो फिर मामला आगे निकल जाएगा मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों। इसलिए नियत की जाए, इरादा किया जाए। जो काम अल्लाह ने मेरे और आपके ज़िम्मे लगाया, जिस काम के लिए अल्लाह ने मुझे और आपको पैदा किया, जिस काम के लिए अल्लाह ने कुरान के अंदर बयान किया है, ये सबसे अफजल उम्मत है। ये लोगों की नफा नुकसानी के लिए निकाली गई है, नेकी का हुक्म करती है, बुराई से मना करती है, एक अल्लाह के ऊपर ईमान रखती है। इससे बेहतर किसकी बात हो सकती है जो आदमी लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए। और अल्लाह क्या कह रहा है, मेरे बंदे कौन सी चीज ने तुझे मुझसे भी दूर कर दिया? कौन सी ऐसी चीज है जिसने तुझे मेरे दर से भी दूर कर दिया? कौन सी ऐसी चीज है जिसने तुझे मेरे सामने झुकने से भी दूर कर दिया? मेरे भाई और दोस्तों बुजुर्गों, ये जिंदगी बहुत मुख्तसर है। इस जिंदगी के अंदर हमने अल्लाह को राजी करना है। अल्लाह जिससे राजी हो गया तो उसकी दुनिया बन गई, उसकी आखिरत बन गई। जिससे अल्लाह नाराज हो गया उसको सारी दुनिया भी मिल जाए फिर भी आंख बंद होने के बाद जीरो मेरे भाई और दोस्तों बुजुर्गों। एक आदमी को पेशावर पूरा जो ना सोने का बना के दे दिया जाए, ये फिर छोड़ना है पेशावर। अगर आखिरत जो ना मिट्टी की वो होगी, हमेशा के लिए हमने वहां पे रहना, आखिरत के अंदर मिट्टी की भी होगी मेरे भाइयों दोस्तों को। असल जिंदगी मरने के बाद है। ये जिंदगी जो ना धोखा है मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों। इसके लिए जो ना अल्लाह के रास्ते में निकलने की नियत करे। एक नियत ये जरूर करे कि हमने जुमे को पाबंदी नहीं करनी, हमने 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करनी है मेरे प्यारो। नमाज की पाबंदी करेंगे तो अल्लाह हमारे मसलों को हल करेंगे। जैसे हम जुमे की पाबंदी करते हैं, तैयारी करते हैं, जुमा पढ़ने आते हैं, इसी तरह हम 5 नमाजों की पाबंदी करें। एक पादरी जो ना गैर मुस्लिम बाहर के मुल्क का कहते जब मुसलमान की तादाद जो जुमे में होती है नमाजियों की, अगर ये फजर की नमाज के अंदर तादाद हो गई तो मुसलमान गालिब आ जाएगा। अगर ये मुसलमान की तादाद ना हुई तो ये मुसलमान गालिब नहीं आ सकता, जितना मर्जी भाग दौड़ करता रहे। तो मेरे भाइयों दोस्तों, नमाज से अल्लाह मसलों को हल करेंगे मेरे भाइयों दोस्तों। एक नियत ये कीजिए कि हमने नमाज जरूर पाबंदी से पढ़नी है, जहां भी चले जाएं। जैसे खाना जरूरी है, सोना जरूरी है, कारोबार करना जरूरी है, इस तरह नमाज इसको भी जरूरी समझें कि नमाज मैंने किसी हालत में नहीं छोड़नी मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों। क्योंकि नमाज माफ है ही नहीं है।
कुरान के अंदर 750 दफा जिक्र है, कम बेशी माफ फरमाए, कि नमाज को कायम करो मेरे प्यारो। अब नमाज कायम कौन करेगा? मुसलमान करेगा या हिंदू करेगा? मुसलमान नमाज कायम करेगा या ईसाई करेगा? मुसलमान नमाज कायम करेगा या अंग्रेज कायम करेगा? मेरे भाई मुसलमान नमाज को कायम करेगा तो अल्लाह इसके मसलों को हल करेंगे। तो इसके लिए सारे भाई कोशिश करेंगे नमाज की पाबंदी करने की। दूसरा ये कि अपने जो ना घरों में भी तालीम का एहतमाम किया जाए। यकीन करें कि एक औरत 4 आदमियों को जहन्नम में ले जाएगी, जिनके ऊपर जन्नत वाजिब होगी उनको जहन्नम में ले जाएगी एक औरत। एक अपने खामन को ले जाएगी, भाई को ले जाएगी, शोहर को ले जाएगी, बेटे को ले जाएगी। क्यों? कि इन्होंने मुझे नहीं बताया दीन का, ये खुद दीन के ऊपर चलते रहे, मगर इन्होंने कभी मुझे नमाज का नहीं कहा, कुरान का नहीं कहा, कभी मुझे दौरान ये बातें नहीं बताई दीन की कि मैं भी दीन के ऊपर चलने वाली बन जाती। ये सारे काम इनके मैं करती थी। आँख के सामने खड़ी होकर सुबह नाश्ता बनाती थी, आँख के सामने खड़ी होकर मैं जो दोपहर को रोटी पकाती थी, आँख के सामने खड़ी होकर मैं जो रात को जो खाना बना के इसको देती थी, चाय पका के देती थी। कभी भी इसने मुझे नहीं कहा मेरे भाई और दोस्तों, कहीं ये ना हो कि अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, हमारी औरतों की अल्लाह हिफाजत करे, कहीं वो जहन्नम की आग के सामने ना खड़ी हो जाए मेरे भाई और दोस्तों। ये हमारी सुस्ती की वजह से मामला बनेगा मेरे भाई और दोस्तों। हम घर के अंदर भी फिक्र करें कि हमारी मस्तूरात वो भी दीन के ऊपर जिंदगी गुजारें, हमारी बच्चियां भी दीन के ऊपर जिंदगी गुजारें, हमारे बच्चे भी दीन के ऊपर जिंदगी गुजारे। इसके लिए मेरे भाइयों घरों के अंदर तालीम का जो ना एहतमाम करें। सहाबा की जिंदगी जो ना पढ़ पढ़ के उनको जो ना घर वालों को सुनाएं कि उनके अंदर एक शौक पैदा हो। जैसे मेरे भाइयों दोस्तों दुनिया का शौक है, ऐसे हमें दीन का शौक लग जाए, आखिरत का शौक लग जाए, मरने का शौक हमारे दिल के अंदर पैदा हो जाए। इसके लिए सारे भाई कोशिश करेंगे ना। जमात आपके पास आई है, अल्लाह जो ना मुझे भी आपको भी अपने रास्ते में निकलने की तौफीक दे। सारे भाई नियत करेंगे इंशाल्लाह शब जुमा पे जो ना कोशिश करेंगे जाने की, नियत करें 3 दिन की कोशिश करेंगे अल्लाह के रास्ते में निकलने की। अल्लाह मुझे भी आपको भी जो ना अमल की तौफीक अता फरमा दे और अल्लाह कमी कुताही को माफ फरमा दे।